নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ যাৰ নাম হৈছে ক্যাৰিয়াৰ মন্ত্ৰ বিশেষকৈ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকল আৰু মোৰ নাম হৈছে ৰিকি শৰ্মা আৰু আজিৰ আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে উচ্চ শিক্ষাৰ বিষয়ে কিছু বিশেষ কথা আলোচনা কৰিম বৰ্তমান পৰিস্থিতিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে কিদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে বা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলে এই ধৰণৰ মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং পৰীক্ষাৰ বাবে কিদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ পাথ এক্সাক্ট পাথটো কি ধৰণৰ হ'ব বা টাইম মেনেজমেন্ট কি ধৰণে কৰিব লাগে নিজৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত নিজকে কেনেকৈ পজিটিভ কৰি ৰাখিব লাগে এই ধৰণৰ পৰিস্থিতিত বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত আৰু বহুতো কথা এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আমি আমাৰ গেষ্ট সকলক স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমতে মই স্বাগতম জনাইছো আমাৰ guest Lallan Kumar, who is the founder and MD of Lallan Coaching Classes and Lallan Integrated Academy and also an alumni of IIT. Logote swagatam janaisu Moirakshi Deka, head of the department Zoology of Lallan Coaching Classes and Lallan Integrated Academy. Logote swagatam janaisu KK Bora, faculty of physics and a motivator as well. He is along with us, and last but not the least, a warm welcome to Avinash Chaudhary, who is the Chief Operational Officer of Lallan Coaching Classes and LIA, that is Lallan Integrated Academy. Well, before I begin, I would just like to share a little bit about Lallan Coaching Classes. They had a modest beginning in 2013. And a team came together to achieve new heights as far as the field of education was concerned, as far as preparing students for competitive examinations was concerned. This institute achieved a remarkable landmark of the second rank in CEE Medical Assam and added sparkling performances in JEE and other medical exams and thereby entered the sector with a bang, I would call it. So, to know a little bit more about Lallan Coaching Classes, first of all, I'd like to put forward my question to Moirakshi Deka. Prothomote apunar pora janibo bisari Moirakshi. Lallan Coaching Classes or hafollor arot thoka mane karon homu aru purbote LCC r hafollor kisu examples apuni jodi dangi dhore amar dorshokkolor babe. মই ক'ব খুজিম যে লালেন্স কোচিং ক্লাছেছ আৰু তাৰ পিছত যেহেতু লালেন্স ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমিও আমি ওপেন কৰিছোঁ সো তাৰে মেইন যদি সাকসেস ৰিজন আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে ফাৰ্স্ট হৈছে কি আমাৰ এটা বহুত হাৰ্ড ৱৰ্কিং ডেডিকেটেড এণ্ড ভেৰি মাছ ৱেল এডুকেটেড ফেকাল্টি টিম প্লাছ উই হেভ আ ভেৰি ডেডিকেটেড মেনেজমেণ্ট টিম এণ্ড উই হেভ আ ভেৰি লাইক হাৰ্ড ৱৰ্কিং অফিচ ষ্টাফ সো একচুৱেলি আমি যেতিয়া ক'ব যাওঁ যে এইটো এটা টিম হয় এটা টিম ৱৰ্ক হয় Teachers are no doubt they are doing their work by providing the appropriate education and how then, but others are also involved in making everything about the students clear. Mane jeneke students e kuno dhoroner okhubidha face nokorok etu eta first point hoy. Second point jodi moi teaching or kotha ko tene hole bahut beshi amar yate students or logot bahut interactive session eta hoy mane bahut friendly atmosphere eta jot সব ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টে মই এনেকুৱা নকওঁ যে এনেকুৱাই হ'ব লাগিব যে বহুত বেছি চোকা বা আমি যোনটো কওঁ মানে ইণ্টেলিজেণ্ট চ' চাম ষ্টুডেণ্টছ আৰ মিডিঅ'কাৰ অলছ' চ' আমি এনেকুৱা একো ডিফাৰেঞ্চিয়েট নকৰোঁ যে ছাপ'জ মিডিঅ'কাৰ হয় বা আপোনাৰ বেছি ইণ্টেলিজেণ্ট হয় চ' উই ৱান্ট টু টেক অল অফ দেম এলং তো এইটো এটা বহুত পজিটিভ পইণ্ট হয় এণ্ড উই অলৱেজ হেভ motivational like speaking or suppose we always motivate the students so that they can success they can get success in their life and plus amar jonto teaching methodology hoy hetu bahut unique hoy aru bahut bhal boli moi kobo khojo karon classroom to soboke to porhwa hoy hetu to ata personal aru sob teacher personally involved hoy with each and every student so that is a very good point and a very mandatory thing for success আৰু হেকাৰণে মই দেখিছোঁ যে বহুত ষ্টুডেণ্ট যোনে মানে আপোনাৰ বহুত নাৰ্ভাছ হয় বা বহুত ধৰণৰ সাপোজ আপোনাৰ ইমানখিনি কৰিব পাৰিম বুলি হয়তো ভাবা নাছিলে কিন্তু আহি পেলাই এটা টপ মেডিকেল কলেজেছ বা টপ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত তেওঁলোকে সাকসেসফুলি কৰি আছে তো এইটো কি হৈছে বিকজ ইণ্টাৰেকশ্যনৰ কাৰণে যেনেকৈ আমাৰ এক্সট্ৰা ডাউট ক্লাছেছো থাকে personally every teachers in over phone ita jehetu mane online system e hoise over phone hobo ar jetia offline system asile anytime they can approach us there is a special doubt class timing also so we try that every student's doubt are clear and everyone is able to make it
through the exam. So tahator mane dreams bur amar dreams hoi jay and we try our best to achieve it. I think Exactly. yeah. Well, that's a very valid point. Tahator dreams, আপোনালোকৰ dreams হৈ যায় আৰু dreams বিলাক যেতিয়া সফল হয় তেতিয়া ৰিয়াকশ্যনটো খুব চাবলগীয়া হয়। আমি প্ৰথমতে এজন ষ্টুডেণ্টৰ ক্লিপ এটা চাওঁ তেওঁৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনত ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ পিছৰ। My name is Aniket Acharji and I secured 93% in class 10 board exams. After the board exams I was really confused about getting admission in an integrated academy, and as I went through the newspapers I got to know about Lalan's Integrated Academy. I like the system of this institution that the faculty prepares the students for board as well as the entrance exams. And so it's been nearly 1 year since I'm studying in LIA, and the thing which I found really interesting here that the teachers really pay attention equally towards the board and the entrance part, and they always motivate each and every student in every class. Well, I'm really glad of getting such a great institution, and the teachers always clear the doubts each and every time and very in a systematically way. I also support cause education for all by Lalan's Integrated Academy, and all the students those who want to join the Integrated Academy, they can appear for the Kickstart exam that will be held from 22nd December onwards. Well, the confidence is visible there, the confidence that has been imbibed by Lalan coaching classes. We have with us the founder, Lalan Kumar. आपसे जानना चाहेंगे ललन जी, there is a very a tagline that you have come up with, education for all, sounds so positive. And most importantly, अभी जिस तरह की परिस्थितियों से लोग गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रबल से लोग गुजर रहे हैं, সকলোৰে এক ধৰণৰ পৰিস্থিতি সন্মুখীন হৈছে। এনেকুৱা পৰিস্থিতিত এডুকেশ্যন ফৰ অল ललन कोचिंग क्लासेस एक गोटे प्रोजेक्ट तो एग्जैक्टली की है तार विषय अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं इस बारे में। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से नमस्कार एंड हेलो। मैं एजुकेशन फॉर ऑल के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का जो कोचिंग क्लासेस है LCC LIA वो एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, क्योंकि हम लोग मैं खुद बहुत स्ट्रगल से पढ़ाई किया हूँ और मैं हर वो पेरेंट्स का स्टूडेंट्स का सिचुएशन जानता हूँ जो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिनको बहुत सारा साधन नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों की टीम ने इस बार ये स्टार्ट किया है कि कोई भी स्टूडेंट, अभी बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति है कोविड के कारण, और बहुत सारे स्टूडेंट चाह के भी अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऐसा साधन नहीं मिल पा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले 10th का रिजल्ट निकला है। 10th का रिजल्ट में बहुत स्टूडेंट बहुत अच्छा किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो सारे स्टूडेंट्स को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। हम लोग हमेशा आपके सपोर्ट में हैं। हम लोग अभी असम से ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, जिनका पेरेंट्स के पास बहुत अच्छा साधन नहीं है उनको गाइड करने का। हम लोग उनको अपनी तरफ से स्मार्टफोन प्रोवाइड करेंगे और हम लोग उनको फ्री ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करेंगे। क्यों गांव में कहीं रिमोट एरिया में भी हैं तो वहां से वो क्लास अपना कनेक्ट कर सकें और हम लोग का ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट उठा सकें। तो इसके लिए आप हम लोग के कोचिंग के वेबसाइट पे या गिवन फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उस पर अपना सारा डिटेल जो भी हम लोग का रिक्वायरमेंट है सारा डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स को असम से सिलेक्ट करेंगे जिनको रियल में प्रॉब्लम है और जो चाह के भी नहीं पढ़ पा रहे। चूँकि मैं भी जब तैयारी करता था तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में आया था। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने के कारण मेरा पढ़ाई एक समय रुक गया था। उस समय मेरे को भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था, जिसके कारण आज मैं आप लोगों के सामने हूं और IIT में पढ़ने का मेरे को सौभाग्य मिला। तो हम ऐसे सारे स्टूडेंट्स को जिनका कम मार्क्स आया है, जो थोड़ा डिप्रेस्ड हो गए हैं अपने लाइफ से, तो हम उनको एक बस स्टेटमेंट बोलेंगे कि हिम्मत कभी मत हारिए। क्योंकि एक चीज़ हमेशा मैं बचपन से याद किया हूँ
जब तक न हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमेशा आप याद रखिए कि अभी लाइफ बहुत बड़ा है, स्ट्रगल आपको करना है, और किसी का लाइफ में क्या आगे सक्सेस लिखा हुआ है कोई नहीं जानता है। तो आपका जो सिचुएशन है, जैसा मार्क्स है, उसके साथ आगे बढ़िए, गाइडेंस खोजिए, आपको जरूर मिलेगा। हम लोग हमेशा आपके सपोर्ट में हैं। वेल हमारे लोगों ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि हार कभी नहीं माननी है। मेरे हिसाब से समय सबके पास होता है। लोग सोचते हैं कि मुझे एक ही साल के अंदर बहुत कुछ करना है या 2 साल के अंदर करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। टेक योर टाइम, दिस एंटायर लाइफ दैट यू हैव, और गोटे সময়খিনি ভালকে ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় আপুনি সফল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। উই অলছ' হেভ উইথ আছ অবিনাশ চৌধুৰী, হু ইজ the Chief Operational Officer of Lalan Coaching Classes, and one important thing that we wanted to know from you, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जे 10th पास करार पिছত ता preparations खिनि generally start करा হয় as far as entrance is concerned. So हे गुटे preparation to মানে तार लगत যদি আমি স্কলাৰশ্বিপৰ কথাটো যোনটো ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ যোনটো যে লালন কোচিং ক্লাছেছে কি ধৰণে ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে, LIAৰ যিখিনি স্কলাৰশ্বিপৰ যিখিনি প্লেনছ আছে আৰু 10thৰ পিছৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ যি ধৰণৰ প্লেনিংছ আপোনালোকৰ, সেইটোৰ বিষয়ে অলপ জনাব নেকি? চাওক, আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেডৰ ছিষ্টেমটো নতুন নহয়। এই বস্তুটো ইণ্টিগ্ৰেটেড ছিষ্টেম, কলেজৰ যিটো ছিষ্টেম হয় সেইটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বহুত পুৰণা টাইমৰ পৰাই চলি আহি আছে। পুৰণা মানে আমাৰ 10 বছৰ এটলিষ্ট আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে। চ' গোটেই ছিষ্টেমটো বেচিকেলি এইটো হয়, আমাৰ অসমত ষ্টুডেণ্টবিলাকে যেতিয়া ক্লাছ 10 পাছ কৰে তেওঁলোকে 3টা মেইন ষ্ট্ৰীমত যাব পাৰে, ছায়েন্স, আৰ্টছ এণ্ড কমাৰ্চ। এক্সেক্টলি। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যেতিয়া মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব খোজে, যিকোনো প্ৰফেশ্যনেল ষ্টাডিজ যদি তেওঁলোকে কৰিব খুজিছে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নৰ্মেলি কি কৰে, এটা কোচিং এটা লয়। আমাৰ সেইটো যিকোনো এখন কোচিং ইনষ্টিটিউট এখন কোচিং এটা লয় যে মই মেডিকেল পঢ়িম, মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিম বা মই যিয়ে বেলেগ কৰিম, কোচিং এটা লয়, সেনেকৈ তেওঁলোকে পঢ়া আৰম্ভ কৰে। এই বস্তুটোৱে বেচিকেলি তেওঁলোকে যেতিয়া পঢ়া আৰম্ভ কৰে, তেনেকৈ ইমাজিন এটা ষ্টুডেণ্ট, এই ষ্টুডেণ্ট এটাই তেওঁ কলেজলৈ গৈছে ৰাতিপুৱা, তাৰপিছত তেওঁ মানি লওক 3টা বজাত তেওঁলোকৰ কলেজ শেষ হৈছে, তেওঁলোক আকৌ এবাৰ কোচিং চেণ্টাৰলৈ গৈছে। এবাৰ তালৈ গৈ পেলাই আকৌ তেওঁলোকে আকৌ আধা ঘণ্টা, 1 ঘণ্টা, 2 ঘণ্টা যিখিনি সময় ক্লাছ থাকে সেইখিনি ক্লাছখিনি কৰিছে। তাৰপিছত তেওঁলোক ঘৰলৈ আহিছে। এক্সেক্টলি। অহা যোৱাৰ টাইমো আছে, ক্লাছ কৰাৰ টাইম আছে, কলেজৰ পৰা আকৌ কোচিং চেণ্টাৰলৈ যোৱা টাইম আছে, কোচিং চেণ্টাৰৰ পৰা ঘৰলৈ অহা টাইম আছে। চ' গোটেইখিনি মিলালে আপুনি এটলিষ্ট ষ্টুডেণ্টটো 7:30 ৰাতি 7:30 বজাৰ আগত ঘৰ গৈ নাপায়। তাৰপিছত 7:30 যেতিয়া 8টা বাজি যায়, কেতিয়াবা ক্লাছ লেটো হ'ব পাৰে ইফালে ইফালে হ'লে, যেতিয়া এনেকুৱা এটা টাইমত ঘৰ গৈ পায়, নেক্সট দিনাখন আকৌ 8টা বজাত কলেজ আছে, তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ বৰ বেছি যদিও টাইম পায়, তেতিয়াহ'লে বৰ বেছি যদি পায় 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা সুস্থিৰ মনেৰে পঢ়িবলৈ টাইম পায়। এই বস্তুটোৰ কাৰণেই আমি বহুদিন আগৰ পৰাই শুনি আহিছোঁ যে বহুত ষ্টুডেণ্টে কোটাৰ পৰা IIT চিলেকশ্যন হয়, দিল্লীৰ পৰা IIT চিলেকশ্যন বহুত বেছি হয়, বা নিটৰ চিলেকশ্যন বা যেনেকুৱা এক্সাম থাকে গোটেইবিলাক চিলেকশ্যনবিলাক অসমত বহুত কম হয়, বাহিৰৰ ষ্টেটবিলাকত বহুত বেছি হয়। এক্সেক্টলি। দ্য ডিফাৰেঞ্চ ইজ ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি। ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমিত কি হয়, এই যিটো ছিষ্টেমটো আপোনাৰ স্কুলিং আৰু যিটো কোচিঙৰ ছিষ্টেমটো এইটো একেলগে কৰোৱা যায়। এক্সেক্টলি, অ'কে, আ ভেৰি ভেলিড পইণ্ট। মানে এই ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি ৱেৰ স্কুল এণ্ড ইয়ৰ প্ৰিপাৰেশ্যনছ ফৰ ইয়ৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনছ দুইটা বস্তু একেলগে সাঙুৰি সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, কিন্তু এইখিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ। বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ কেম্পাছ মন্ত্ৰাত। আজি আমাৰ সৈতে আছে লালন কোচিং ক্লাছেছৰ ফাউণ্ডাৰ আৰু তেওঁলোকৰ গোটেই টীমটো। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তু আলোচনা কৰি আছোঁ, কিন্তু আমাৰ ওচৰলৈ কেইবাটাও ফোন কল আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আৰু অভিভাৱকসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন। আমি প্ৰথম এটা ফোন কল লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। হেল্ল'। হেল্ল'। হয়, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আপুনি সুধিব পাৰে। মই সোহেল ৰাণা ধুবুৰী জিলাৰ ফকীৰগঞ্জৰ পৰা কৈছোঁ। মানে মই এজন নিটৰ ড্ৰপাৰ ষ্টুডেণ্ট হয়। মানে এক্সামৰ 2 মাহ আগত আমি কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন ল'লে বা কেনেকৈ আমালোক তৈয়াৰী কৰিলে সেইটো মানে এক্সামত ভালকৈ মানে ৰিজাল্টৰ আশা কৰিব পাৰোঁ বা সাফল্যমণ্ডিত হ'ব পাৰোঁ, আপোনাৰ লালন কোচিঙৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ। আকৌ এবাৰ কৰিব নেকি, ক'ব নেকি প্ৰশ্নটো? আপুনি ধৰিব পাৰিছে? অ'কে 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 অ'কে, ড্ৰপ আউট। মানে মই নিটৰ ড্ৰপাৰ ষ্টুডেণ্ট হয়। অ'কে।
মানে এক্সামৰ 1.5-2 মান আগত মানে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন ল'লে নিটৰ কেনেকৈ আমাক তৈয়াৰ কৰিলে সেইটো মানে সাফল্যমণ্ডিত হ'ব পাৰিম গম বুলি পাইছোঁ থেংক ইউ হয়। গম পাইছোঁ ঠিক হয় আছে মই কওঁ এইটো আনচাৰ তাৰমানে কি হয় 1-2 মাহ আগত এটা বস্তু হয় কি আপোনাৰ বহুত বেছি নাৰ্ভাছনেছ এটাও ক্ৰিয়েট হয় সেইটো হয় চব এক্সামৰ আগতে যিহেতু হয় তো মই ক'ব খুজিম যে ৰিভিজনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ আমি বছৰটোত যিমানখিনিয়ে নপঢ়োঁ কিয় আল্টিমেটলি ডিপেণ্ড কৰে কি আমি এক্সামত কি লিখিছোঁ আৰু সেইটো আল্টিমেটলি লাষ্ট মোমেণ্টৰ ৰিভিজনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' মই ক'ম কি যদি 2 মাহ সময় আছে এমাহ কমপ্লিটলি ৰিভিজন দি গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট বায়'লজি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি যিহেতু তেওঁ নিটৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু তাৰপিছত কুৱেশ্যন আনচাৰ ছল্ভ মানে যেনেকৈ ছাপ'জ আপোনাৰ হাতত বহুত কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ তো নিজে টাইম ছেট কৰি যেনেকৈ ছাপ'জ 3 আৱাৰ্ছ মই ছেট কৰিছোঁ আৰু 3 আৱাৰ্ছ এটা ষ্ট্ৰেচ মই এক্সামটো দিম মানে নিজকে টেষ্ট কৰিবলৈ এইটো এটা Exactly. বহুত বেছি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তো মই ভাবোঁ ৰিভিজন প্লাছ গিভিং টেষ্ট বাই অ'ন ছেল্ফ তো সেইকেইটা ৰিজন হয় কেনেকৈ ছাকচেছ পাব পাৰে অ'কে চ' মই আশা কৰিছোঁ আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাইছে এইখিনিতে আমাৰ এটা ক্লিপ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এজন সফল ষ্টুডেণ্ট যোনে লালন কোচিং ক্লাছেছৰ পৰা তেওঁ সাফল্য অৰ্জন কৰিছে তেওঁ ক্লিপটো চাই লওঁ Hello everyone, my name is Arvi Chiniha. I am from Guwahati. I scored 98.5% in class 10 SEBA boards from Sudarshan Public School. So my last year experience in London's Integrated Academy has been extremely very good because it is, I think according to me, London's Integrated Academy, it's the perfect platform where a student can simultaneously prepare for his board examinations as well as along with entrance examination, maybe it NEET or JEE or other kind of entrance examination. Here in such type of integrated system, a student gets maximum time for self-study because coaching plus schooling is done together. And I think the best part of London's Integrated Academy is that here the teachers are extremely motivating, they are dedicated and they are devoted to the students. They are ready to help the students whenever the student requires. And here we get sufficient material for preparation. And I think by solving all the materials, one can definitely do good in his entrance examination or in his board examinations. So I think London's Integrated Academy is definitely a good place where a student, if he prepares well, then he can definitely do good in his future. I think such type of integrated system is very much beneficial because if a student does normal schooling, then he has to go to school, then he has to go to coaching. So for that, a lot of time is required. But in such type of integrated system, schooling plus coaching is done together. So in that case, a student gets maximum time for self-study and time is managed in such a way. So my advice to junior is that choose such a system where you get maximum time for self-study because only self-study can bring you success. Thank you. ৱেল আমি অভিনাশ চৌধুৰীৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম অফ লালন ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমীৰ যি ধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম আছে আমি ব্ৰেকত যোৱাৰ আগত আপোনাৰ পৰা সুধিছিলোঁ চ' স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰামৰ বিষয়ে আমাক কোনোবা এজনে ফোন কৰিছিলে লাইনটো ডিছকানেক্ট হৈছে মষ্ট প্ৰবাবলি চ' স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰামৰ বিষয়ে আপুনি জনাব নেকি অলপ চ' আমাৰ লালন্স ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি আৰু লালন্স কোচিং ক্লাছেছ আমি যিহেতু অসমৰ আগশাৰীৰ এটা অনুষ্ঠান চ' সেইবাবে আমি অকল এইটোৱে নহয় যে অকল মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বা একেবাৰে টপ মোষ্ট ছেকশ্যনৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ বাবেহে অ'পেন ইট ইজ নট লাইক দেট ইট ইজ অ'পেন ফৰ এভৰি ওৱান জাষ্ট এজ দ্য থিম দেট এডুকেশ্যন ফৰ অল উই আৰ অ'পেন টু এভৰি ওৱান চ' আপোনাৰ খালী ইণ্টাৰেষ্টটো থাকিব লাগিব এক্সেক্টলি চ' দেট ইজ ৱেৰ দ্য স্কলাৰশ্বিপ কামছ ভেৰি হেণ্ডি আপোনাৰ হাতত যদি টেলেণ্ট আছে আপুনি যদি টেলেণ্টেড হয় বাট ফাইনেন্সিয়েলি বেকৱাৰ্ড বা এনেধৰণৰ কিছুমান সমস্যা থাকিব পাৰে অকল ফাইনেন্সিয়েলি নহয় বহুত ক্ষেত্ৰত থাকে কি নিজৰ থকা জগাখনৰ লগতো অলপমান প্ৰব্লেম থাকে এক্সেক্টলি মে বি দে আৰ ফ্ৰম আ ভেৰি কোনোবা এখন জেগাত আছে য'ত যাতায়াতৰ বৰ বেছি ফাৰ ফ্লাং ইণ্টেৰিয়াৰ খুব ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা যদি আহিছে তেনেকুৱা বহুতখিনি দিগদাৰী পায় আৰু গুৱাহাটীৰ লগতো সেইটো প্ৰব্লেমটো হয় বহুত ক্ষেত্ৰত চ' বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি স্কলাৰশ্বিপৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল তেওঁলোকৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ হয় বৰ্ডৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ হয় বৰ্ডৰ পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ আমি ডিছকাউণ্ট দিয়া যায় কমপ্লিটলি স্কলাৰশ্বিপ হিচাপত আমি কমপ্লিটলি স্কলাৰশ্বিপ দিওঁ তেওঁলোকক 100% আপ টু 100% স্কলাৰশ্বিপ কমপ্লিটলি তেওঁলোকক দিয়া যায় যিটোৰ ফলত হয় কি তেওঁলোকে এটা কনফিডেঞ্চ এটা পায় যে আজি আমি যিসকল আগশাৰীৰ ষ্টুডেণ্ট যিখিনি ষ্টুডেণ্ট ইমান মেধাৱী যে তেওঁলোকে কেইদিনমান আগতে বৰ্ড এক্সামত টপ মোষ্ট ৰেংকবিলাক পাই পেলাই পাছ কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ লগত আজি আমি একেলগে বহি পেলাই আমি নেক্সট পৰীক্ষাখিনি দিম এক্সেক্টলি
So that also creates a very huge confidence boost that acts as a confidence boost for them. তাৰ ফলত হয় তেওঁলোকে যদিও কোনোবা এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰাও আহিছে তেওঁলোকে আহি একেলগে তেওঁলোকৰ যেতিয়া বহি পেলাই এটা মিলামেচা এটা কৰাৰ পিছত কনফিডেন্সটো আহিবই so that is also a reason that's why we want to provide this platform to everyone, not only the best students. Exactly. So once those students who got scholarships they can come here through the scholarships, it is balanced completely. So প্ৰথম যেটো স্টেপ আপোনাক দৰকাৰ বা প্ৰথম যেটো পুশ আপোনাক দৰকাৰ যদি আপোনাৰ ট্যালেন্ট আছে আপুনি যদি লালন কোচিং ক্লাसेसক এপ্ৰোচ কৰে আপোনাৰ যদি ট্যালেন্ট আছে ইচ্ছা আছে আপুনি ভিতৰুৱা ঠাইৰ পৰা হ'ব পাৰে কিন্তু এওঁলোকক আপোনালোকে যদি কন্টাক্ট কৰে আপোনাৰ যদি if you have the vision and the aim to excel in medical or in engineering and make it big in that particular sector, then Lalan coaching classes is the place to be and the people here are really cooperative aru apnaloke nischoy apnalokor nijor rasta to apnaloke ya dekha pabo amar logot ase KK Bora who is a faculty of physics and a motivator তেওঁৰ পৰা আমি জানিম যে এই ধৰণৰ এতিয়া যে যি ধৰণৰ এটা এটমস্ফিয়াৰ ক্ৰিয়েট হৈছে এনেকুৱা এটা এটমস্ফিয়াৰত কি ধৰণে নিজকে পজিটিভ কৰি ৰাখিব পাৰি আৰু লগতে লালন কোচিং ক্লাसेसত কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেসিলিটিজ আছে কিন্তু তাৰ আগতে আমি এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লম বিৰতিৰ পিছত আকৌ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ক্যাৰিয়াৰ মন্ত্ৰা আৰু আমাৰ মাজত আছে লালন কোচিং ক্লাसेसৰ ফাউণ্ডাৰ আৰু তেওঁলোকৰ গোটেই টিমটো এইখিনিতে আমাৰ এটা ফোন কল আহিছে আমি ফোনটো লৈ ল'ব বিচাৰিছো আৰু আমাৰ ফোন নম্বৰ আমাৰ স্ক্ৰিনত দিয়া আছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে আমাক ফোন কৰিব পাৰে হেল্ল' 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 হয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰে মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কি মই জব অৰ্ণৱোদয় বিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্ট হয় হয় হেল্ল' হয় শুনি আছো আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক মই জব অৰ্ণৱোদয় বিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আপনি টিভিৰ ভলিউমটো মিউট কৰি দিয়ক নহলে কথা পাতিবলৈ খুব অসুবিধা হ'ব টিভিৰ মই এইখিনিতে এক কথা সুধিব বিচাৰিছিলো হয় মানে দিন লকডাউন কাৰণে হৈ আছে নে বহুত খিনি হয় মই এইখিনিতে এইটো কথা সুধিব বিচাৰিছো যে মানে মই জব এইদিন মানে লকডাউন তো আপোনালোকে কি কি সুবিধা টপ কৰিছে এইটো মোক সুধিব বিচাৰিছো তেওঁৰ প্ৰশ্নটো খুব এটা এক্স্যাক্টলি অলপ হাউ টু ট্যাকল এই লকডাউনৰ সময়ত তেওঁ প্ৰশ্নটো আৰু টিভিটো অন ৰাখিছে মোষ্ট প্ৰবাবলি সো ইকো হৈ আছে তেওঁৰ প্ৰশ্নটো বেসিক্যালি মই হেতু আমাৰ মাজত KK বৰাৰ মই প্ৰশ্নটো সুধিম বুলি ভাবি আছিলো তেওঁ ফিজিক্সৰ ফ্যাকাল্টি হয় আৰু মোটিভেটৰো হয় সো এই ধৰণৰ পৰিস্থিতিত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত আমি সকলো ষ্টুডেন্টস কমপ্লিটলি এটা নতুন পৰিস্থিতি নো ওয়ান হ্যাজ এভাৰ এনকাউন্টাৰ্ড সামথিং লাইক দিস বিফোৰ সো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত কি ধৰণে নিজকে পজিটিভ ৰাখিব পাৰি নম্বৰ 1 আৰু দ্বিতীয় কথা লালনস ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমি যোনটো আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰিছিলো যে প্ৰিপাৰেচনটো এই ধৰণে দৰকাৰী যে হেই কোচিং প্লাস স্কুলৰ যোনটো নৰ্মেল এডুকেশ্যন এই দুটাক ইন্টিগ্ৰেট কৰি যি ধৰণে লালনস ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমি আনিছে সো লালনস ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমিৰ কি ধৰণৰ বিশেষ ফেসিলিটিজ আছে তাৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম Exactly, this is a new situation. আমাৰ সবৰ কাৰণে এটা মানে নতুন এটো পেণ্ডেমিক সিচুৱেচন কোভিড-19 আৰু ইয়াত হঠাৎ হ'বলগীয়া একো কথা নাই কাৰণ কিয় এই সিচুৱেচন গোটেই বিশ্বত চলি আছে এতিয়া আৰু আমাৰ কাৰণেও এটো একদম নতুন আছিল আৰু আমি সেই হিচাপত প্ৰথমতে যেতিয়া লকডাউন আৰম্ভ হ'ল আমি অলপ চিন্তিত আছিলোঁ যে কেনেকৈ কি কৰিম কিন্তু আমি হাৰ মানা নাই আৰু হাৰ নামানাটো সবতছে ডাঙৰ কথা আৰু আমি সেই হিচাপত অনলাইন ক্লাसेस আৰম্ভ কৰিছোঁ অনলাইন ক্লাसेस আৰম্ভ কৰোঁতে বহুত কিবা প্ৰশ্ন আছিল যে এটো কেনেকৈ কৰিম কি কৰিম কাৰণ কি ষ্টুডেন্টছক ফেস টু ফেস যোনটো ইন্টাৰেকশন হয় ডিউৰিং দ্য ক্লাছ তাৰ এক্সপিৰিয়েন্সটো বহুত বেলেগ হয় আৰু যেতিয়া ষ্টুডেন্টৰ সন্মুখত এজন টিচাৰ নাথাকে ষ্টুডেন্টে সেই বস্তুটো কেনেকৈ ল'ব তেওঁলোক কিমান কনফিডেন্ট হ'বনে নহয় সেই বস্তুটো এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছিল কিন্তু আমি পুৰা প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটেজি এণ্ড প্লেনিঙৰ সৈতে আমি এটোলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু আমি মে পৰাই ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই নিজৰ পাৰ্সোনেল এক্সপিৰিয়েন্সৰ কথা ক'ম যে মই নিজে ভাবোঁ যে আমি বহুত সাকসেসফুল কাৰণ আজি মই নিজে এটা বেটছত 40-50টা ষ্টুডেন্ট পঢ়াই আছোঁ আৰু বিশ্বাস কৰিবলৈ চাগে টান হ'ব পাৰে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই নিজে পাৰ্সোনেলি চিনি নাপাওঁ তেওঁলোকক দেখাও নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰতিজনৰ নাম জানো আৰু এটা এনেকুৱা কানেকশ্যন হৈছে এটা এনেকুৱা বন্ড হৈছে আৰু এই বন্ডটোৰ পৰা মই এইটো শিকিছোঁ যে ইমান এটা বেয়া সিচুৱেচনত ইমান এটা প্ৰবলেমতো এটা নতুন এক্সপিৰিয়েন্স যে এডুকেশ্যনে এনেকেও মানুহক কানেক্ট কৰিব পাৰে কাৰণ টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ বন্ডটো বহুত স্পেচিয়েল হয়
আৰু তাৰ মাজতে ষ্টুডেণ্টে ধুনীয়াকৈ ডাউটো সুধিছে আৰু আমি তেওঁলোকক পঢ়াইছোঁ চ' তেওঁলোকে একদম চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু অনলাইনত কিছুমান বেনিফিটছো আছে কি তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰাই ক'তো যাব নালাগে তেওঁলোকে জাষ্ট কানেক্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে চাব পাৰে ভিডিঅ' কাৰোবাৰ নেটৱৰ্ক ইছ্যু থাকিলে আমি তেওঁলোকক তেতিয়া ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰা যায় সেইটো তেওঁলোকক আপলোড কৰি দিওঁ তেওঁলোকক একো মিছ নহয় সেইটো এটা কথা আৰু লগতে কি হয় কিছুমান ষ্টুডেণ্টে কেতিয়াবা ডাউট সুধিবলৈ অলপ ভয় কৰে বা চিন্তা কৰে অনলাইনত এটা ফেচিলিটি তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটোও আছে যে তেওঁলোকে মেছেজতো ডাউটটো সুধিব পাৰে চ' দিছ ইজ কমফৰ্টেবল ফৰ ইটছ এণ্ড এভৰি ওৱান মই ভাবোঁ যে ইয়াত বহুত এডভান্টেজ আছে দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নত আহোঁ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হ'ল কি ৱাই লালাঞ্চ ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি মই নিজে লালাঞ্চ ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমিত বহুতেই বেছি জড়িত আৰু মই এই ৱাই লালাঞ্চ ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি এই প্ৰশ্নটো 4টা পইণ্টত বেছি সময় নলে উত্তৰ দিম প্ৰথম পইণ্টটো হৈ গ'ল টাইম সময় কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট হয় আৰু সেইটো অলৰেডি অবিনাশে বহুতখিনি কৈ দিছে মই সেইটো কাৰণে বেছিকৈ নকওঁ এতিয়া যোনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী HSLC পৰীক্ষা দি পেলাই তেওঁলোকে ভাবিছে যে তেওঁলোক বিজ্ঞান ইয়ানি ছায়েন্স পঢ়িব তেওঁলোকৰ কাৰণে সময় বস্তুটো বহুত মূল্যৱান কাৰণ কি সেলফ ষ্টাডি ইজ ভেৰি মাষ্ট নেচেচাৰী এণ্ড দে শুড গিভ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ টু দিছ কাৰণ কি সেলফ ষ্টাডি নহ'লে তেওঁলোকে যিমানে ভাল গাইডেঞ্চ নাপাওক কিয় তেওঁলোকৰ সিমান ভাল অধ্যয়ন নহ'ব তেওঁলোকে সিমান কনফিডেন্স নাহিব তেওঁলোকৰ দ্বিতীয়টো হৈ গ'ল কি ডাউট যেতিয়া এটা ষ্টুডেণ্টে ছায়েন্সত পঢ়ে ফিজিক্স হওক কেমেষ্ট্ৰি হওক বায়'লজি হওক বা মেথমেটিক্স হওক তেওঁলোকৰ ডাউট ন' ডাউট প্ৰতিটো টপিকতে আহিব আৰু সেই ডাউটটো আমাৰ প্ৰতিজন ফেকাল্টি ডেডিকেটেড হয় তেওঁলোকে সদায় লাগি থাকে যে ষ্টুডেণ্টছৰ ইটছ এণ্ড এভৰি ডাউট কেনেকৈ ক্লিয়াৰ কৰোঁ কিন্তু এলাইত যিহেতু ষ্টুডেণ্টৰ তাত বহুত টাইম থাকে ষ্টুডেণ্টৰ ফালৰ পৰা কমফৰ্ট হয় যে তেওঁলোকে মানে ডাউট সুধিবলৈ টাইম পায় LCCত অকণমান ডাউটটো সুধিবলৈ টাইমটো কম হৈ যায় তৃতীয়টো কম যে ষ্টুডেণ্টছ আফটাৰ পাছিং ক্লাছ 10th examination they are very much confused about whether they should study for board or competition this confusion arises for those students যোনে board আৰু competition একেলগে পঢ়ে মই কম board is the foundation যেনেকৈ ঘৰৰ আমি এটা ভেটি বনাওঁ boardটো এটা ভেটি হয় আৰু তাৰ ওপৰত যিমান কনচেপ্ট বিল্ড কৰিম মিন্স কিমান ভালকৈ বনাম কিমান ইন ডেপথ আমি পঢ়িম কিমান বেছি নিউমেৰিকেল সলভ কৰিম সিমানে আমাৰ ঘৰটো ইয়ানি আমাৰ কনচেপ্ট ষ্ট্ৰং হ'ব চ' সেইটো বহুত দৰকাৰী চ' ইউ নিড টু ষ্টাডি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়' এণ্ড মেথছ যিমান ভালকৈ ফিজিক্স পঢ়িবা ফিজিক্স পঢ়িছা মানে তুমি যিকোনো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পাৰিব লাগে এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে এইটো হ'ব নালাগে যে মই কম্পিটিশ্যন পঢ়া নাই চ' তোমালোকে সেই ইন ডেপথ পঢ়িবলৈ চ' ভালকৈ পঢ়িবলৈ কাৰণে ইণ্টিগ্ৰেটেডত সেই টাইমটো পাবা কাৰণ তেওঁলোকে আৰু এটা সুবিধা পাবা যে ব'ৰ্ড আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চ পেৰেলেলি একেলগতে ৰান হয় আৰু লগতে প্ৰেক্টিকেলৰ ফেচিলিটি আছে প্ৰেক্টিকেল লেব আমাৰ একদম ক্লাছৰ লগতে চ' এনি টাইম তোমালোকে প্ৰেক্টিকেলৰ সুবিধাও পাবা আৰু এট লাষ্ট 4 নম্বৰ পইণ্টটো ক'ম যে সামৰি পেলাই কৈছোঁ ৱাই LI মই ক'ম যে মই ইয়াতে জন্ম ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা মই এই চিটুৱেশ্যনত নিজে দেখিছোঁ যে কিমান চেলেঞ্জিং হয় মই নিজে ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট হয় চ' এটা ষ্টুডেণ্টৰ এটা টিচাৰৰ মাজত বিশ্বাসটো বহুত দৰকাৰী চ' আহা ইয়াৰ নিচিনা ভাল সুবিধা তোমালোকে একদম নোপোৱা কাৰণ কি ইয়াত তোমালোকক কি দিছে একদম ফ্ৰী কোচিঙো দিছে চ' তোমালোকে অনলাইন ক্লাছ জইন কৰি চোৱা আৰু যদি তোমালোকে ভাল পোৱা নিশ্চয় আহা ৱেল এটা ফোন কল আহিছে আমাৰ ওচৰলৈ এইখিনিতে ফোনটো লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ হেল্ল' হয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰে হয় মই ৰাণীবৰা ক'লোঁ হয় মানে মই এজন ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্ট হয় ছায়েন্স আপুনি টিভি স্ক্ৰীনটো আপুনি যদি মিউট কৰি নলয় আমাৰ কথা পতাত খুব বহুত অসুবিধা হ'ব আপুনি টিভি স্ক্ৰীনটো মিউট কৰি লওক অনুগ্ৰহ কৰি হেল্ল' হয় আপুনি টিভি স্ক্ৰীনটো মিউট কৰি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধক মিউট কৰি লৈছোঁ হয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধক মই এজন ছেকেণ্ড ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট হয় মানে মই বেলেগ কলেজ এখনত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ হয় মানে এইটো অনলাইন ক্লাছত মই জইন কৰিব পাৰিম নেকি আপোনালোকৰ নিশ্চয় পাৰিব আমাৰ কোচিঙৰ ফেচিলিটিজো আছে LI ফেচিলিটিজো আছে মানে ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমিও আছে আৰু কোচিং ক্লাছেছো আছে গতিকে তেওঁ যদি বেলেগত জইনো কৰিছে কলেজ ৱাইজ তেতিয়া আমাৰ লগত অনলাইন ফেচিলিটি দি কোচিঙত জইন কৰিব পাৰিব Okay. আমাৰ হয় লালন কোচিঙৰ আমি নম্বৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ স্ক্ৰীনত আপুনি লালন কোচিং ক্লাছেছৰ সেই নম্বৰত আপুনি ফোন কৰিব পাৰে LIৰ নম্বৰো ইয়াত দিয়া আছে লগতে আপুনি যদি LIত যদি আপুনি নিজকে এনৰোল কৰিব বিচাৰিছে নেক্সট আমি এটা এইখিনিতে আৰু এজন LCCৰ পৰা ওলোৱা সফল ষ্টুডেণ্টৰ ভিডিঅ' ক্লিপ এটা চাই ল'ব বিচাৰিছোঁ
98.83%, which is the highest percentage score till date. After that, I was very much enthusiastic about JEE, so I thought Lalans Individual Academy as a right choice for my. ৱেল লালন কোচিং ক্লাছেছৰ সফলতাৰ কাহিনী বহুতো আছে আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু আৰম্ভণিতে আমি এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ লালন ছাৰক তেওঁ আমাৰ মাজত আছে এইখিনিতে आपसे जानना चाहेंगे लालन सर कि इंजीनियरिंग या मेडिकल में सबसे एक बोलते हैं कि कॉमन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं कौन से हैं और इन सब चीज़ों को आप हर्डल के तरफ से उनको ओवरकम करके नेशनल लेवल पे एक्सेल करने का जो एक मंत्र या तरीका वो क्या आपके मुताबिक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो स्टूडेंट अभी 10th अपीयर किए हैं, मतलब एग्ज़ाम दे दिए हैं, सबसे पहले वो राइट चॉइस करें। राइट चॉइस करने का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो डायरेक्शन ही गलत पकड़ लेते हैं और उनका फाउंडेशन 11-12 का अच्छा नहीं बन पाता है। फिर बहुत लोग सोचते हैं कि 12th के बाद 1 साल ड्रॉप देने के बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कन्फ्यूजन में मत रहिए, चूँकि बहुत ज़्यादा इंट्रेंस टफ हो गया है, कंपटीशन दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। यदि आप 10th का एग्ज़ाम दिए हैं तो अभी से आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। 11th और 12th में आपको बोर्ड के साथ साथ इंट्रेंस का तैयारी करना है। जो आपको बोलते हैं कि सिर्फ तुम अभी बोर्ड का तैयारी करो, इंट्रेंस बाद में करना, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। और असम का जो ऑल इंडिया इंट्रेंस लेवल पे जैसे नीट में हम लोग देखते हैं तो 500 से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट स्कोर नहीं कर पाते हैं, बहुत कम स्टूडेंट ही ऐसा होते हैं जो 600 के ऊपर स्कोर ला पाते हैं, जबकि और अदर स्टेट में 600 के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। तो उसका हम बहुत सारे स्टूडेंट का काउंसलिंग किए हैं, उनका प्रॉब्लम यही होता है कि मतलब 11-12 में उनको बोल दिया जाता है, मिसगाइड कर दिया जाता है कि पहले बोर्ड कर लो और फिर देखा जाएगा, ऐसे करके उनको मिसगाइड कर दिया जाता है। तो हम वो सारे स्टूडेंट को मैसेज देते हैं कि आपको 11th के साथ ही बोर्ड और इंट्रेंस दोनों का बेस बना के बनना है। बोर्ड और इंट्रेंस का तैयारी सेपरेट नहीं है। यदि आप ABCD सीखते हैं तभी आप लेटर बनाना सीखते हैं, तो कोई इंट्रेंस का कोई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। पहले आपका बोर्ड का क्वेश्चन बेसिक क्लियर होता है तभी इंट्रेंस का क्वेश्चन सॉल्व होता है। बिल्कुल। तो दोनों एग्जाम डिफरेंट नहीं है, सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, जो स्टूडेंट लेट कर चुके हैं, मान लीजिए कि 12th इस बार दे दिए हैं, उनको भी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि उनको अब मान लीजिए उनके पास 1 ईयर टाइम बचा है, तो उनको भी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि हर जगह रास्ता है। 1 ईयर में आपको तैयारी हो सकता है, लेकिन आपको आपका मोटिवेशन लेवल, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो ज्यादा इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। आपको ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा। मान लिया 11-12 आपका वेस्ट हो गया, ज्यादा अच्छा से आप नहीं कर पाए, तो आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ 1 ईयर आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप इंजीनियरिंग टॉप इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में जा पाएंगे, टॉप मेडिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जा पाएंगे। तीसरा पॉइंट ये हो गया, जो स्टूडेंट अभी लॉकडाउन में, अभी कोविड के कारण जो सारा चीज सिस्टम अभी बंद है, अभी 2 मंथ के बाद 1 मंथ के बाद जिनका एग्जाम है और एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी जब पढ़ाई करता है, सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं और सारे सबको एक्सपीरियंस है कि पढ़ाई ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन खोजता है, सबसे ज्यादा इसमें कंसंट्रेशन खोजता है, और जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है वहां पे डिस्टर्बिंग फैक्टर भी सबसे ज्यादा होता है। डिप्रेशन आपको आएगा, आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप इंटरटेनमेंट ढूंढेंगे, हर टाइम सोचेंगे कि हमको ऐसा कुछ मिले जिससे मेरा दिमाग हल्का रहे। आप 1 घंटा पढ़ने बैठेंगे, आपका दिमाग भारी हो जाएगा, तो ऐसा बहुत सारा डिफिकल्टी आपको मिलेगा। तो सब चीज का बस एक उपाय है, अपने चेयर कुर्सी से उठिए ही नहीं। यदि आपको टॉप इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में या किसी भी एकेडमिक लाइफ में बेस्ट बनना है, तो आप एकदम पत्थर बन जाइए, अपने टेबल चेयर पे बैठे रहिए, आपके पास कोई डेविएशन का साधन नहीं होना चाहिए। आपका जो पास कॉपी है, कलम है, किताब है, वो रहना चाहिए। आपके पास स्मार्टफोन है तो उसका भी लिमिटेड यूज होना चाहिए, तभी आप उस डिसिप्लिन के साथ अच्छा कर पाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ने के टाइम में बेड पे जाके सो जा रहे हैं। हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं, बहुत स्टूडेंट बोलता है सर मैं फिजिक्स पढ़ रहा था। तो कैसे फिजिक्स पढ़ रहे थे? सर मैं सोते सोते न्यूमेरिकल पढ़ रहा था। सो के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मैथ का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सो के। ऐसा कभी नहीं हो सकता है।
वेल आपने एक बहुत ज़रूरी बात कही कि प्रिपरेशन कि बाद में बोर्ड का करेंगे, एंट्रेंस का प्रिपरेशन बाद में करेंगे, पहले बोर्ड का कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। आपको साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना होगा, लेकिन उसके लिए टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है, उस बारे में जानेंगे हम। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्वागतम जनाइছোঁ এই বিশেষ অনুষ্ঠান কেৰিয়াৰ মন্ত্ৰালৈ। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' ক্লিপছো দেখাইছোঁ ললন কোচিং ক্লাছেছৰ সফল ষ্টুডেণ্টসকলৰ। কিন্তু বৰ্তমান তাতে পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্ট এজনৰ ভিডিঅ' ক্লিপ এটা চাব বিচাৰিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো চাওঁ আহক। अंशुमान शर्मा है और मैं आसाम के नलबाड़ी जिले से हूँ। मैंने 10वीं नलबाड़ी से किया है और 10वीं में मुझे 90% मार्क्स मिला था। NIA में मेरा जो एक साल का एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। जो फैकल्टीज़ जो जिस तरह से हमें पढ़ाते हैं, जिस तरह से हम सीखते हैं, वो तरीके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक बात ये अच्छा है कि हम जब भी कुछ पूछने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई फैकल्टी, मतलब हर सब्जेक्ट का एक फैकल्टी तो रहता ही है जो हमें अपने डाउट सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। और जो रेगुलर बेसिस पर जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। बेस्ट पार्ट मुझे NIA का ये लगा कि जिस तरह से जो डेली बेसिस पर जो हमें DPPs और HPPs दिए जाते हैं, उससे हमें अपने स्किल को डेवलप करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। जूनियर्स के लिए मेरा ये एडवाइस रहेगा कि जो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये सिस्टम हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मौका देता है, जो एक आम कोचिंग हमें नहीं दे सकता है। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में हमें रात को और शाम को पढ़ने का मौका मिलता है और घर जाकर थोड़ा आराम करके हमें पढ़ने का मौका मिलता है, जो एक आम कोचिंग हमें कभी नहीं दे सकता। वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम कितना काम का हो सकता है, मयूराक्षी से जानना चाहेंगे। টাইম মেনেজমেণ্টৰ কথা যোনটো আমি ব্ৰেকৰ আগত যোৱাৰ আগত আমি কথা পাতিছিলোঁ যে একেলগে যিহেতু দুটা কৰিব লাগিব, টাইম মেনেজমেণ্টটো কিমান জৰুৰী আৰু কি ধৰণে কৰিব পাৰি? সো টাইম মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে মই ক'ম, যিহেতু আমাৰ নীট হ'লে 3টা ছাবজেক্ট আছে, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি, আৰু JEE হ'লে আপোনাৰ 3টা ছাবজেক্ট ছেইম, মেথছ এড হ'ব। চ' মই ক'ম যে 3টা ছাবজেক্টে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ এনেকুৱা হয় যে মই বায়ো ভাল পাওঁ, ফিজিক্স বেয়া পাওঁ, বা মই এইটো ভাল পাওঁ, এইটো ছাবজেক্ট ইমান মই বেছি ভাল নাপাওঁ। তো তাৰ কাৰণে কি হয়, কম সময় দিয়ে। তো মই ক'ম যে টাইম এনেকুৱা এখন ৰুটিন বনাব লাগিব ডে টু ডে লাইফত, যে মানে ডে টু ডে 2টা ছাবজেক্ট হ'লেও এভৰিডে কাভাৰ আপ কৰিব লাগিব। চ' আজি যদি ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িলে নেক্সট হয়তো কালিলৈ মেথছ আৰু বায়'লজি পঢ়িব পাৰে। তো এনেকুৱাকৈ ডিভাইড কৰি লাগিব যে গোটেইকেইটা ছাবজেক্টে ফুল্লি কাভাৰ্ড আপ হয়। তো এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এজন ষ্টুডেণ্টে সুধোঁতে মই কৈছোঁৱে যে এইখিনি সময় বহুত ক্ৰিটিকেল হয়, যিহেতু নীট এক্সাম আৰু JEE আহি আছে। তো তাৰ কাৰণে মই ক'ম যে যিমান পাৰে সিমান ৰিভিজন দিয়াটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। প্লাছ যিমান পাৰে নিজৰ টেলেণ্টটো, ছাপ'জ মানে কিমানখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন লেভেল জানিবলৈ হ'লে এক্সাম দিয়াটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। মই ইয়াতে এটা পইণ্ট এড কৰিব খুজিছোঁ যে আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি এইটো মানে আপোনাৰ এটা বহুত বেছি ভাল ইনিচিয়েটিভ লৈছে যে ষ্টেট ৰেংক হোল্ডাৰ্ছ, মানে এইবাৰ যিহেতু ক্লাছ 10 এক্সাম আহিছে, ৰিজাল্টছবোৰ আউট হৈছে, তো মানে 1ৰ পৰা 10লৈকে ষ্টেট ৰেংক হোল্ডাৰ্ছৰ কাৰণে আমাৰ 100% স্কলাৰশ্বিপ হ'ব। মানে তেওঁলোক বহুতে অলৰেডি জইন কৰিছে আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমিত, আৰু বাকীসকলৰ কাৰণেও মই ক'ব খোজোঁ যে 100% স্কলাৰশ্বিপ হ'ব। তো আহি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ জইন কৰিব পাৰে। চ' এইটো ফুল্লি ফ্ৰী হ'ব। অ'কে, চ' খুবেই ভাল কথা। যদি ৰেংক হোল্ডাৰ্ছৰ আপোনালোকে অলৰেডি এনৰোল কৰিছে ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমিত, আৰু যিসকল আমি আগতো কথা পাতিছোঁ, যিসকল ফাইনেন্সিয়েলি তেওঁলোকৰ যিসকলৰ প্ৰব্লেম আছে, তেওঁলোকে ললন কোচিং ক্লাছেছক এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে এছেছ কৰিব, চাব যদি আপুনি সঁচাকৈ টেলেণ্টেড আৰু আপোনাৰ সঁচাকৈ যদি ফাইনেন্সিয়েল ইছ্যুজ আছে, সেইটো আপোনাৰ বাবে বাধা হ'ব নোৱাৰে। दैट विल बी एंश्योर्ड बाय ललन कोचिंग क्लासेस। वेल, व्हाट अ वंडरफुल विजन ललन जी। आपसे जानना चाहेंगे इस विजन के बारे में, टीचर्स का जो रोल रहता है बच्चों के इस पूरे करियर को शेप करने में, और अभी नए बैचेस भी आने वाले हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट क्लिक कर पाता है कि नहीं वहाँ पे ये इस तरह से, और बाकी जितने पॉसिबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, उस बारे में आप स्टूडेंट्स को अंत में, हम लोग अभी शो के अंत में आ रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जिस कंडीशन में हैं, मोटिवेटेड रहें, सुरक्षित रहें, और एक अच्छा गाइडेंस सेलेक्ट करें। चूँकि हर की लाइफ में टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन टीचर भी
उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है यदि आप उस पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड, हर जगह एजुकेशन अवेलेबल है, लेकिन हम स्टूडेंट्स को देखते हैं क्लास करते हैं, बहुत लोग बेमन से क्लास करते हैं, मतलब क्लास करने का मन नहीं है, सीखने का मन नहीं है। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप ऐसा नहीं करें, आप मन से पढ़ाई करें, मन से सीखें हर चीज को, और ऐसे टीचर, ऐसे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करें जहां पे आपका मोटिवेशन लेवल दिनों दिन इंक्रीज हो, डिक्रीज ना हो। ये बहुत सोच समझ के करें। एग्जैक्टली। और कोई भी फैक्टर यदि आपको थोड़ा भी डिप्रेस करता है, मिसगाइड करता है, आपको दिखाता है कि आप कमजोर हो, उस फैक्टर से आप बचे, उस पर्सन से बचे, और अब अपने आसपास ऐसा इन्वायरमेंट बना ले कि आपको हमेशा पॉजिटिविटी दिखाई दे। मीन्स अपने चारों तरफ अच्छा अच्छा किताब रखें। अब कितना भी कैसा भी आपका प्रॉब्लम हो, आपका सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अपने टीचर पे, अपने पेरेंट्स पे पूरा विश्वास करें, उनके बात को माने। टीचर, कोई भी टीचर आपको जो भी सिखा रहा है उसको बहुत दिल से सीखे, और हर किताब को, किताब में सारी बातें लिखी हुई है, हर किताब को, हर लाइन को बहुत ही कंसंट्रेशन लेवल से पढ़ें। आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। और एलसीसी और एलआईए के तरफ से हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं बहुत सारा, और नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। 30 जून से हम लोग नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं ड्रॉपर्स के लिए 1 ईयर का, और 10 जुलाई से हम लोग 11th और 12th के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 9th और 10th के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर सकता है अच्छे गाइडेंस के लिए। लेकिन हम लोग के पास आप ज्वाइन कीजिएगा तो हम लोग का एक कंडीशन होगा, विश्वास करना होगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आपको ज्वाइन नहीं करना। बिल्कुल। इसी नोट पे, समय बहुत कम है हमारे पास, इसी नोट पे आई एम श्योर जिन लोगों ने आज देखा, যিসকলে আজি চাইছে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো, তেওঁলোক উপকৃত হৈছে, বা তেওঁলোকে এটা দিশ এটা পাইছে যে তেওঁলোক কোনফালে যাব বিচাৰিছে। আৰু শেষত মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙত কৰিব বিচাৰিছে, সেই বস্তুটো ফাৰ্ষ্ট নিজকে সুধি ল'ব লাগে যে ৱেডাৰ আই একচুৱেলি ৱান্ট টু বি ইন দিছ ফিল্ড অৰ নট বিকজ মাই ফ্ৰেণ্ডছ আৰ দেয়াৰ, মোৰ লগৰ ল'ৰা আছে বা মোৰ মা দেউতাই কৈছে কাৰণে আপুনি এই ফিল্ডত নাহিব। আপোনাৰ যদি সঁচাকৈ ইচ্ছা আছে আপুনি তেতিয়া আহক। You're sure to be a successful candidate here. Thank you so much for being with us here at Career Mantra. Good night.